إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ
قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن.
احفظ كتاب الله تحفظ دائما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wassirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan semua, pada pagi hari ini di Jumaah yang penuh barakah ini, insya-Allah tuan-tuan ya, kita kembali bertemu, yang mana ini merupakan kelas ekstra kita ya, dan insya-Allah tuan-tuan, kelas ekstra kita pada pagi hari ini kita akan masih berbincang berkenaan dengan nun wiqayah, insya-Allah ya. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada pagi ini sudah ramai peserta yang menuliskan di ruangan komen. Tentunya tak boleh saya sebutkan satu persatu. Ya, di antara tuan-tuan saja. Ada Puan Nolia Nazri, Puan Cerokiah, Puan Faridah, Puan Rosilawati, Puan Norhayati, Puan Salina, Puan Fuziah Omar, Puan Kamalia, ya, Puan Jamalia. Kemudian ada Tuan Haji Abdul Rahman, Puan Hasnah dan lain-lain. Tak boleh disebutkan satu persatu. Baik, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah berada dalam Facebook kita, tulis dulu di ruangan komen, kelas kita pagi ini cantik ke tidak. Kalau boleh dari kawasan tuan-tuan, silakan. Puan Naimah Karim, saya pagi ini tak dapat bersama kerana pergi hospital. Tak apa Puan Naimah, semoga dimudahkan ya urusan Puan Naimah, insya-Allah. Okey, boleh tuan-tuan? Semuanya jelas, semuanya terang, cantik ke tidak, semuanya okey ke tak okey? Silakan. Okey, tulis dulu silakan. Cantik semuanya, terang? Okey, dari Johor Bahru, dari Muazzam Pahang, okey ya, cantik dari Seremban, Kuantan. Dari Gombak ada juga. Mana Kuala Lipis, Sungai Besar, Selangor. Ya, dari Selangor. Okey. Dari itu apa tu? Selayang Baru ya? Selayang Baru ya. Okey, dari Merbok Kedah. Jelas juga ya, dari Merbok Kedah. Dari Sungkai. Okey. Kuching. Okey, alhamdulillah. Baik. Okey, kalau semuanya jelas, kalau semuanya cantik, kalau semuanya terang, kita mula kelas kita pada pagi yang berbahagia ini. Mari kita mulakan dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Okey, apa khabar tuan-tuan semua pada pagi yang berbahagia ini? Saya doakan semua mudah-mudahan tuan-tuan dalam keadaan sihat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan ceria pagi ini nih, ya.
Dan semoga tuan-tuan kelas kita pagi ini berjalan dengan lancar ya, dari awal hingga akhir kelas diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Okey, baik tuan-tuan. Fokus ya. Baik. Jadi pagi ini kita meneruskan tentang nun wiqayah. Okey. Minggu lepas kita bincang sudah apa itu nun wiqayah. Dan bagaimana contohnya ketika nun wiqayah itu menjaga atau melindungi perkataan fa'il supaya dia terhindar, dijauhkan daripada baris bawah di hujung. Sebab fa'il tu tak boleh baris bawah di hujung. Maka datanglah nun wiqayah ini sebagai penjaga, pelindung dia. Okey? Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini untuk nun wiqayah sesi yang kedua, tulis dulu di ruangan komen. Bersemangat ke tidak pagi ini? Sila tulis dulu. Bersemangat ke tidak tuan-tuan? Tulis dulu, sila. Saya agak ke tepi sikit sebab kita pakai papan putih ya. Ni papan putih kita tuan-tuan. Okey, bersemangat insya-Allah ya. Okey, fokus. Ambil perhatian, fokus tuan-tuan. Okey. Nah, kita dah bincang apa itu nun wiqayah. Nun wiqayah, nunu wiqayah. Dan saya ingatkan sekali lagi, ini bukan nun wiqayah dalam ilmu tajwid. Ilmu tajwid lain lagi. Ilmu tajwid lain lagi. Okey? Baik. Nun wiqayah dalam kaedah bahasa Arab. Nah, jadi sebagaimana yang telah saya terangkan kepada tuan-tuan, fa'il madi ke fa'il mudhari' ke fa'il amar ke tuan-tuan. Ya. Fa'il itu tak boleh hujungnya baris bawah. Dilarang. Ya, atau haram. Boleh dikatakan begitulah. Fa'il itu tak boleh hujung baris bawah, tuan-tuan. Yang hujung berbaris bawah itu hanya perkataan isim. Perkataan isim itu boleh hujungnya baris bawah, tak ada masalah. Ya. Nah, misal contoh tuan-tuan, ada perkataan qalamun. Qalamun tu maknanya pen. Nah, pen ini kan perkataan isim kan? Pen ini perkataan isim. Ketika qalamun kita tambahkan ya mati bermakna aku di hujung. Ya mati yang bermakna aku, itulah yang disebut dengan ya mutakallim. Ya yang terjemahannya aku, ya mati. Kaedahnya dalam bahasa Arab, ketika isim bertemu dengan ya mutakallim, maka hujung isim itu wajib baris bawah. Maka hujung isim tu tuan-tuan wajib baris bawah. Maka qalamun pen, ketika kita tambahkan pen saya, maka jadinya apa tuan-tuan? Tulis dulu sekali lagi, silakan. Tulis dulu sekali lagi, silakan. Supaya tuan-tuan tak terlupa apa yang kita belajar minggu lepas. Silakan. Pen. Okey. Pen, kalau kita tambahkan ya mati di hujung, ya yang bermakna aku. Okey, kita nak buat pen aku. Pen saya, pen aku. Maka hujung pen itu, qalamun itu mesti baris bawah. Itulah dia. Maka jadilah qalami. Qalami. Bukan qalamuni, Puan Fatimah. Bukan qalamuni. Qalami terus. Kenapa mesti hujungnya baris bawah? Sebab dia isim. Isim, hujungnya boleh baris bawah. Tak ada masalah. Qalami. Faham tu? Ini yang biasa. Isim ketika bertemu dengan ya mutakallim, maka isim itu hujungnya baris bawah. Jadilah qalami. Nampak hujungnya dari mim baris depan, hujungnya jadi baris bawah.
Sebab bersambung dengan ya mutakallim. Sebab isim boleh hujung baris bawah. Nah, akan tetapi ketika ada fa'il, misalnya kita ambil perkataan fa'ilnya ialah kita ambil misalnya perkataannya ialah doroba. Doroba. Doroba maksudnya dia telah pukul. Dia telah pukul. Doroba, dia telah pukul. Ini kan fa'il. Fa'ilnya fa'il madi. Betul ya? Nah, ketika fa'il tuan-tuan bersambung dengan ya mutakallim, maka fa'il ini mesti kita jaga. Jaga dari apa? Mesti kita jaga supaya fa'il ini tak berubah jadi baris bawah hujungnya. Maka itulah datang nun wiqayah. Maka itulah hadirnya nun wiqayah di situ. Maka kalau kita nak buat ayat, dia telah pukul aku, maka jadilah dorobani. Dorobani, bukan dorobini. Ba tetap hujungnya baris atas. Doroba tambahkan nun wiqayah ni. Begitu. Itulah fungsi nun wiqayah. Jadi nun wiqayah dia tak akan pernah datang pada kalimah isim. Kenapa? Sebab isim boleh hujung baris bawah. Tapi nun wiqayah akan datang pada fa'il. Sebab apa? Sebab nun wiqayah menjaga supaya fa'il hujungnya tak baris bawah. Ketika bertemu dengan ya mutakallim, ya yang bermakna aku. Tulis di ruangan komen. Terang ke tak terang? Ini yang kita belajar minggu lepas. Silakan. Nah, itu fungsi nun wiqayah tu tuan-tuan. Nampak? Nampak ya? Jadi bukan isim tu kita tambahkan nun wiqayah. Tak boleh. Nun isim silahkan saja isim baris bawah. Qalamun qalami. Kitabun kitabi. Jannatun jannati. Okey? Allahu akbar. Boleh? Okey tuan-tuan ya? Qalamun qalami, jannatun jannati. Apa lagi? Baitun baiti, qalamun qalami. Semua isim tu tak ada masalah hujung baris bawah, tak ada masalah. Tapi kalau fa'il masalah. Maka fa'il tak nak baris bawah di hujung, maka ya mutakallim itu sebelumnya mesti ada nun wiqayah. Dah jelas ya? Okey. Dan kaedahnya tuan-tuan, ketika fa'il bertemu dengan ya mutakallim dipisahkan oleh nun wiqayah, contohnya dorobani, ada nun wiqayah di sini. Maka ya mutakallim ni automatik jadi apa yang kita belajar minggu lepas tuan-tuan? Tulis lagi. Silakan. Nun wiqayah tu automatik jadi apa? Tuliskan sila. Ada Puan Rozia, doakan internet tak putus-putus. InsyaAllah mudah-mudahan dimudahkan. InsyaAllah. Ya, mudah-mudahan dimudahkan. Puan Rozia ya. Silakan. Tulis di ruangan komen, silakan. Tu dia tuan-tuan. Ketika fa'il bertemu dengan ya mutakallim dan ya mutakallim itu dipisahkan oleh nun wiqayah, kaedahnya ya mutakallim automatik jadi maf'ul. Bukan jadi fa'il. Faham ya? Jadi maf'ul atau objek. Kalau doroba dia telah pukul, dorobani dia telah pukul aku. Bukan aku telah pukul, itu lain lagi. Bukan objek namanya. Dia telah pukul aku. Akroma, dia telah memuliakan. Akromani, dia telah memuliakan aku. Ja'at,
dia telah datang. Ja'atsni, dia telah datang kepadaku. Begitu. Faham ya? Itu kaedahnya tuh yang mesti kita faham. Ketika ya mutakallim bertemu dengan fa'il, maka yang dipisahkan oleh nun wiqayah, maka ya mutakallim tu jadi maf'ul automatic. Tak ada jadi yang lain, jadi maf'ul. Oke, nah sekarang tuan-tuan fokus, ambil perhatian, tengok betul-betul ya, fokus tuan-tuan. Nah tuan-tuan, ketika ada fa'il, ketika ada fa'il ditambah dengan ketika ada fa'il tuan-tuan ditambah dengan ya mutakallim, maka ini wajib. Wajib apa? Wajib ada nun wiqayah, nun baris bawah yang disebut dengan nun wiqayah. Boleh ya? Itu tak boleh tidak, mesti ada. Okey. Ya mutakallim tu domir juga. Betul-betul Puan Fatimah, ya mutakallim tu domir juga. Saya ulang sekali lagi. Ketika ada fa'il, nak disambungkan dengan ya mutakallim, itu mesti wajib ada nun wiqayah. Wajib. Jelas ya? Jelas tuan-tuan ya? Fa'il madi ke, fa'il amar ke, fa'il mudhari' itu wajib. Wajib ada nun wiqayah. Misal contoh akroma fa'il madi. Akroma ketika tambahkan ya mutakallim jadinya akromani. Akromani. Boleh? Apa lagi contoh fa'il mudhari'? Fa'il mudhari' kita ambil tuan-tuan. Misalnya kita ambil fa'il mudhari' yaj'alu fa'il mudhari'. Kalau kita nak tambahkan ya mutakallim jadi apa tuan-tuan? Cuba tulis dulu di ruangan komen silakan. Yaj'alu, kalau kita nak tambahkan ya mutakallim maka jadi apa? Fa'il mudhari'. Silakan jawab, tulis tuan-tuan silakan. Jadi apa? Yaj'alu jadi apa? Kak Mar, yaj'alu, lu jangan dirubah-rubah. Lu jangan dirubah-rubah. Lu jangan dirubah. Lu tetap baris depan, tak ada yang berubah. Hujung fa'il mudhari' tak ada berubah. Maka jadilah yaj'aluni. Yaj'aluni. Okey? Boleh tuan-tuan ya? Yaj'aluni. Yaj'alulu jangan dirubah, jangan jadi la pula. Yaj'aluni. Okey, itu fa'il mudhari'. Okey, sekarang kita ambil fa'il amar, misalnya kita ambil misalnya perkataan sekejap tuan-tuannya. Misalnya kita ambil perkataan apa ya? Misalnya kita ambil perkataan akrim. Akrim ni fa'il amar ya. Akrim, muliakanlah. Muliakanlah oleh engkau. Akrim, muliakanlah oleh engkau. Nah, kalau kita tambahkan hujungnya ya mutakallim yang bermakna aku, kita nak buat ayat muliakanlah oleh engkau akan aku. Muliakanlah aku oleh engkau. Maka apa jadinya tuan-tuan? Tulis di ruang komen. Silakan. Baris hujung fa'il jangan dirubah-rubah. Puan Noria, jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah. Tak perlu dirubah. Kenapa mesti dirubah-rubah? Okey, ada yang bertanya. Apa yang bertanya tadi ya? Ustaz kataba jadi katabaini.
Kenapa ada ya di situ? Kata bai, kata bani. Kata bani begitu. Apa jadinya? Itu akrim nih. Jadilah akrim nih. Akrim nih. Itu saja tuan-tuan. Tak perlu pakai hujung tuh, jangan dirubah-rubah. Tambah saja nih situ. Akrim nih. Itulah yang selalu kita dengar baca doa, wa akrimni bittaqwa wa jammilna bil afiyah. Nah, wa jammilni wa jammilni bil afiyah wa akrimni bittaqwa. Ya, dan muliakanlah aku. Wa akrimni bittaqwa, muliakanlah aku dengan ketakwaan. Boleh tuan-tuan ya? Oke ya? Wa akrimni. Selalu kita dengar doa-doa nih, wa akrimni. Oke, setakat ini jelas ke tak jelas? Akrim ni, muliakanlah oleh engkau akan aku. Kalau akromani, dia telah memuliakan aku. Dia telah memuliakan aku. Itu akromani. Akrim ni, muliakanlah oleh engkau akan aku. Jelas? Jelas tuan-tuannya? Alhamdulillah. Nah, itu fi'il. Nah, sekarang tuan-tuan, ada lagi perkataan yang wajib ditambahkan nun wiqayah. Wajib ada nun wiqayah. Nun tu baris bawah ya. Nun wiqayah. Sekejap tuan-tuan. Wajib ada nun wiqayah. Wajib. Nah, bila tuan-tuan, apabila ya mutakallim. Okey, tadi kan sebelumnya fa'il kan? Nah, sekarang wajib ada nun wiqayah apabila sebelum ya mutakallim haraf jar dan juga min. Dua ni saja. Apabila sebelumnya ada haraf jar ataupun haraf jar min. Nampak tuan-tuan? Itu wajib ada nun wiqayah. Okey? Boleh ya? Nampak ya? Boleh maknanya dari, boleh maknanya tentang. Min maknanya dari. Ya? Haraf jar itu tergantung ayat lah maknanya macam mana nanti. Jelas ya? Contoh, tentang. Kita buat tentang. Kita nak buat ayat tentang aku. Kita nak tambahkan ya mutakallim. Tentang aku. Maka tak boleh kita, macam mana nak buat ni? Nun bertemu dengan ya, nun sukun bertemu dengan ya sukun. Macam mana? Tambahlah nun wiqayah. Jadilah anni. Kan ada nun dua di situ. Nun sukun bertemu dengan nun baris bawah, jadilah nunnya bertasydid. Jadilah itu anni. Faham tuan-tuan? Itu. Jadi anni itu rupa-rupanya ada plus nun wiqayah. Okey, boleh ya? Tulis di ruangan komen. Nampak ke tak nampak? Sini. Tulis di ruangan komen. Nampak ke tak nampak tuan-tuan? Silakan. Nampak ke tak nampak? Nampak ya? Begitu caranya. Kalau ditambahkan dengan ya mutakallim, jadilah anni. Tak boleh ani, tak boleh. Ani tak ada, ani tak ada. Okay. Anni baik. Nah, kalau plus ya mutakallim jadinya anni,
Kalau min plus ya mutakallim jadinya apa tuan-tuan? Jawab sila. Ustaz tambah sabdu ya? Betul. Sabdu itulah menandakan ada nun wiqayah di situ. Silakan. Tulis. Silakan. Kalau min tambah ya mutakallim jadinya apa? Silakan. Min tambah ya mutakallim. Minni. Min. Ya. Oke. Min tambah ya mutakallim jadilah minni. Itu dia. Boleh tuan-tuan ya? Oke, terbaik, luar biasa. Nah, dari mana datang tasydid? Jadi ada yang bertanya, Ustaz, dia bertasydid ke ya? Begini tuan-tuan. Ketika ada nun sukun bertemu dengan nun yang berbaris, baris bawah lah kira-kira. Oke? Nah, ketika bertemunya dua huruf yang sama, yang pertama sukun, yang kedua berbaris, dalam kaedah bahasa Arabnya dia jadi tasydid. Nah, jadi tasydidnya baris bawah begini. Itulah datang tasydid. Faham tuan-tuan ya? Dari situlah datang tasydid. Ketika ada huruf pertama tu sukun bertemu dengan huruf kedua yang berbaris, sama hurufnya, maka jadilah tasydid. Bermakna tasydid itu tandanya dua huruf yang sama. Satu sukun, satu hidup. Nah, jadi ketika ketika ada an ditambah dengan ya mutakallim, mesti ada nun wiqayah baris bawah. Maka ketika nun wiqayah bertemu dengan an, jadilah anni. Atau ketika min bertemu dengan nun wiqayah, jadinya minni. Begitu. Jelas? Tulis di ruangan komen. Terang ke tak terang? Silakan. Ini ada yang lain pula. Ustaz, macam mana kalau inna tambah ya? Itu lain, itu nanti. Itu belum lagi. Ada lagi yang berkata, Ustaz, kalau in tambah ya mutakallim itu jadi ini. Itu lain. Jangan ke situ pergi. Kita belum ke situ lagi. Dua ni saja. Jangan yang lain. Itu yang menjadi keliru tu nanti. Yang ini dulu, sebab yang lain-lain lagi. Begitu. Saya faham, tuan-tuan. Dah nampak, saya dah faham. Tuan-tuan kreatif pula. Kalau ini macam mana? Kalau saya nak buat ini macam mana? Saya faham. Itu salah satu kenikmatan dalam belajar lah. Sebab kita dah faham, kita nak cuba yang lain kan. Cuma sabar. Sabar dulu. Okey. Nah, tuan-tuan ya, fokus ya. Nah, ini berlaku hanya untuk dua. Saya tekankan kepada tuan-tuan, ini hanya untuk dua haraf jar saja. An dan min. Okey? Maknanya kalau tuan-tuan terjumpa haraf jar yang lain, okey, nak ditambahkan dengan ya mutakallim, itu lain lagi. Ila bertemu dengan ya mutakallim, ilayya. Okey? Tak sama. Okey. Boleh ya? Okey, baik. Dua ni saja ya yang wajib pakai ya mutakallim. Okey, baik. Nah, ketika ada an, ada min bertemu dengan ya mutakallim, tentu ya mutakallim ini kan bukan jadi maf'ul lagi. Dia menjadi pasangan haraf jar atau disebut dengan istilah jar majrur. Jar majrur begitu. Atau ya ini pasangan haraf jar lah kita sebut ya. Bukan maf'ul sebab dia pasangan haraf jar. Maf'ul itu kalau ada fa'il. Begitu.
Ini kita sebut pasangan haraf jar ya. Pasangan haraf jar lah, sebab sebelumnya ada haraf jar. Dah, selesai? Boleh tuan-tuan? Kalau dia bila jadi maf'ul, kalau sebelumnya ada fa'il, barulah dia maf'ul. Jelas ya? Nah, sekarang terakhir tuan-tuan, terakhir. Boleh pakai nun wiqayah. Boleh, maknanya boleh pakai, boleh tidak. Boleh pakai nun wiqayah, yaitu pada perkataan inna. Inna. Inna ni maknanya sesungguhnya. Boleh pakai, boleh tidak. Boleh pakai, boleh tidak. Okey? Inna maknanya sesungguhnya. Ini isim fa'il atau haraf tuan-tuan. Tulis di ruang komen. Silakan. Tulis, silakan. Ini isim fa'il atau haraf. Tulis di ruangan komen. Silakan. Silakan. Isim fa'il atau haraf? Isim fa'il atau haraf? Dia perkataan haraf. Inna tu haraf. Ya, sesungguhnya haraf lah. Bukan isim, haraf. Haraf ya? Okay, haraf. Haraf taukid. Atau dia termasuk dalam golongan haraf istimewa atau haraf nawasikh. Isim. Haraf. Haraf. Kenapa pula ini jadi isim pula? Haraf. Okey. Nah, sekarang tuan-tuan fokus. Nah, sekarang saya nak tuan-tuan tengok betul-betul. Kira-kira tuan-tuan pilih ya. Nombor 1 atau nombor 2. Pilih ya. Pilih tuan-tuan. Ini atau innani. Saya nak tuan-tuan tulis di ruang komen. Nombor 1 atau nombor 2 yang pakai nun wiqayah? Jawab. Sila. Tulis tuan-tuan. Sila. Tulis di ruangan komen, silakan. Nombor 1 atau nombor 2 yang pakai nun wiqayah tu? Tuliskan, sila. Sila, tulis. Nombor 1 atau nombor 2? Inni, innani. Nombor 1 atau nombor 2 yang pakai nun wiqayah? Padahal dah nampak bezanya tu. 1 inni, 1 innani. Nombor 1 atau nombor 2? Nombor 2. Nombor 2 yang pakai nun wiqayah tu. Nombor 1 mana nun wiqayahnya tuan-tuan? Inna plus ya. Ini jadi ini. Nunnya tetap bertasydid. Memang dari asalnya bertasydid. Nombor 2. Innani. Mana nun wiqayah tu? Tu ada ni di bawah. Inilah inna yang pakai nun wiqayah. Nombor 1 tak pakai nun wiqayah. Itu yang saya kata. Inna boleh pakai, boleh tak pakai. Yang mana yang pakai? Innani. Yang mana yang tak pakai? Inni. Tulis di ruangan komen. Terang ke tak terang? Silakan tulis di ruangan komen. Terang ke tak terang tuan-tuan? Inna tu memang asalnya bertasydid. Begitu. Terang? Terang? memang sudah jelas dah. Nak bagi salah, nak tahu betul Puan Ani. Kalau kita dah salah, memang kita dah
memang kita dah tahulah. Okey, boleh ya? Memang dah nampak dah ini tak ada nun wiqayah. Innani pakai nun wiqayah. Begitu. Maknanya sama ke Ustaz? Maknanya sama. Maknanya sama. Cuma kenapa yang satu pakai nun wiqayah? Kenapa yang satu tak pakai nun wiqayah? Nah, ya. Ini itu ada satu satu perbincangan yang lebih tersendiri. Okey, jelas ya? Boleh tuan-tuan ya? Okey, tulis di ruangan komen. Kalau tuan-tuan bertanya, kenapa yang satu ni pakai nun wiqayah, kenapa yang satu tak pakai nun wiqayah? Itu perbincangan yang panjang. Itu ada ustaz tersendiri yang lebih faham lagi. Saya hanya nak menunjukkan kepada tuan-tuan, yang ini nih yang nun wiqayah nih, yang ini nih yang tak pakai nun wiqayah. Begitu. Tulis di ruangan komen. Boleh ke tak boleh? Sila. Sebab saya ibarat kata tuan-tuan, saya kulit luar saja. Saya pengantar saja untuk tuan-tuan nampak supaya begini. Adapun kalau tuan-tuan yang nak lebih detail lagi, ustaz yang lain lebih banyak lagi, insya-Allah. Boleh ya? Baik. Ustaz lain lebih banyak yang arif daripada saya lagi, tuan-tuan. Itu sangat detail tuh, sangat detail penjelasannya. Saya angkat tangan itu tuan-tuan. Saya hanya nak menunjukkan saja kepada tuan-tuan. Okey, boleh ya? Baik. Nah, ada tuan-tuan dalam dalam surah Al-Kahfi ya, dalam surah Al-Kahfi kita tengok dalam surah Al-Kahfi ya. Wa qala ya. Wa qala innani minal muslimin. Wa qala innani minal muslimin. Warazia ustaz semua boleh terang, jangan merendah sangat. Kalau terang habis masa nanti. Okey, baik. Nah, kita teruskan. Wa qala innani minal muslimin. Nah, okey ya, baik. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini jelaslah mana nun wiqayahnya tuan-tuan, tulis di ruangan komen sila. Tulis di ruangan komen sila. Sila. Sila tulis di ruangan komen. Ini dalam bukan surah Al-Kahfi ya, bukan surah Al-Kahfi, surah Al-Fusilat. Surah okey sekejap. Okey sekejap tuan-tuan. Bukan surah Al-Kahfi ya, surah Al-Fusilat. Fusilat ayat 33. Fusilat ayat 33. Okey ya, baik. Boleh tuan-tuan? Nah, mana dia? Okey, innani. Wa qala innani minal muslimin. Okey ya, innani ini ada nun wiqayah. Inna plus nun wiqayah baris bawah plus ya mutakallim bermakna aku. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan. Waqala dan dia berkata. Waqala dan dia berkata, innani minal muslimin. Apa maksud innani minal muslimin tuan-tuan? Tulis di ruang komen. Innani sesungguhnya. Nah, tulis di ruangan komen silakan. Innani, inna sesungguhnya. Nah, silakan. Atau sungguh boleh. Apa maksud innani minal muslimin? Tuliskan. Jawab tuan-tuan silakan. Silakan tulis di ruangan komen silakan.
Sila. Apa dia? Innani minal muslimin sampai habis. Kalau innani ya sesungguhnya aku. Innani minal muslimin. Silakan. Innani minal muslimin. Kalau innani ya sesungguhnya aku, sungguh aku boleh. Minal muslimin. Kenapa tuan-tuan? Tulis di ruangan komen. Silakan tulis di ruangan komen. Ya, terbaik. Sesungguhnya aku atau sungguh aku minal muslimin. Ya, termasuk dari golongan orang-orang Islam atau orang-orang yang berserah diri. Paham ya? Jelas contohnya? Sesungguhnya aku atau sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri atau orang-orang Islam. Ya? Orang-orang muslim, orang-orang Islam, orang-orang yang berserah diri. Boleh tuan-tuan ya? Faham tuan-tuan ya? Oke. Tuan Otsman, adakah haraf inna bertemu yang mutakalim juga harus nun tu berbaris bawah? Itu yang saya kata, ya. Boleh dia pakai nun wiqayah, boleh tak pakai. Kalau tak pakai ya inni, kalau pakai innani, sama saja. Cuma kenapa pakai, kenapa tak pakai, tentu itu perbincangan yang lebih panjang, lebih mendalam. Begitu ya? Oke, tulis di ruangan komen tuan-tuan. Nampak ke tak nampak? Silakan. Nampak ke tak nampak? Silakan. Oke, boleh tuan-tuan ya? Nampak ya? Oke, terbaik. Ahsantum, mantap, luar biasa. Baik, kalau nampak, saya teruskan. Ada satu lagi perkataan yang wajib ditambahkan nun wiqayah. Oke, yang apa namanya? Yang memang kebiasaannya dia ditambahkan nun wiqayah lah. Satu lagi perkataannya laita. Oke ya, baik. Boleh ya? Ustaz, kalau tak silap saya ada 34. Ada 34 tempat tambah nun kecil baris bawah kalau masuk. Itu lain. Itu apa namanya? Itu ilmu tajwid. Oke. Ustaz, ini sesungguhnya aku. Innani sama. Innani sesungguhnya aku sama. Tak ada beza. Cuma yang satu pakai nun wiqayah, satu tak pakai nun wiqayah. Itu saja. Oke, kita teruskan. Laita. Laita juga pakai nun wiqayah. Laita, apa maksudnya tuan-tuan? Laita andai saja. Andai sahaja. Oke, andai sahaja. Ini kalimat pengandai-andaian. Kalimah harapan yang tak mungkin terjadi, kemustahilan untuk terjadi. Andai sahaja. Ini kalimah haraf. Oke? Nah, tuan-tuan, kalau ditambahkan nun wiqayah, jadi apa? Tulis di ruang komen, silakan. Kalau ditambahkan ya mutakallim dipisahkan dengan nun wiqayah, jadi apa? Tulis tuan-tuan, silakan. Apa dia? Itu dia. Terbaik, luar biasa. Ahsantum, mantap. Apa dia tuan-tuan? Ya laita, ketika kita tambah, ketika dia ada ya mutakallim di hujung. Nah, tambah nun wiqayah jadilah ya laitani. Laitani. Apa maksud laitani? Andai saja aku. Andai sahaja aku. Ini berandai-andai. Ini mustahil. Mustahil untuk terjadi itu. Laita itu. Kemustahilan. Ya. Oke. Itulah dia dalam surah
surah An-Naba di akhir ayat, ya laitani ya kuntu turaba. Jelas tuan-tuan ya? Oke. Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Jadi laita ini pengandai-andaian. Andai sahaja siapa? Andai sahaja siapa tuan-tuan? Andai sahaja aku. Seandainya saja aku. Dan ini mustahil untuk terjadi. Ini pengandai-andaian yang mustahil terjadi. Oke? Ya laitani kuntu turaba. Andai saja aku dulunya hanyalah tanah. Kenapa? Tanah tak ada hisap. Tanah tak ada apa-apa. Ini penyesalan orang kafir nanti di akhirat. Nak buat apa lagi? Sudah terlanjur. Tak boleh, tak akan mungkin lagi akan berubah. Ini penyesalan, satu pengandaian yang mustahil akan terjadi. Boleh ya? Oke, tulis di ruangan komen. Nampak ke tak nampak? Silakan. Ustaz, kalau seandainya aku boleh Ustaz? Boleh. Tak ada masalah. Cuma ini untuk kemustahilan. Laita ini untuk kemustahilan. Andai saja aku seekor burung, itu mustahil lah kan. Itu pakai laita. Cuma sekarang fokusnya laita kalau ditambahkan ya mutakallim laitani. Ada tak nun wiqayah? Ada. Mana nun wiqayahnya? Ni itu. Di situ. Oke, boleh tuan-tuan ya? Oke, dah. Jadi inilah dia perbincangan kita pada pagi hari ini tuan-tuan. Saya sudah bincangkan semua tentang nun wiqayah kepada tuan-tuan. Jadi nun wiqayah ini ada kalanya dia wajib ada. Okey, apabila sebelumnya fa'il, sebelumnya haraf jar min atau an, itu wajib ada. Atau laita. Laita ini memang kebanyakannya memang ada nun wiqayah lah. Nah, ada juga nun wiqayah yang boleh ada, boleh tak ada. Contoh pada inna. Inna tu kalau ditambahkan dengan ya mutakallim, boleh ada, boleh tak ada. Contoh inni tu tak ada nun wiqayah. Innani tu ada nun wiqayahnya. Begitu. Baik. Apa artinya tu ayat Ustaz? Itu dia. Ya laitani kuntu turaba. Aduhai kiranya seandainya aku dulunya hanyalah tanah. Ini arti ayat. Surah An-Naba ayat yang terakhir. Surah An-Naba ayat yang terakhir. Ini perkataan orang kafir penyesalan ketika sudah masuk ke dalam neraka. Oke, boleh ya? Boleh tuan-tuan ya? Oke, itu saja daripada saya dan nun wiqayah saya cukupkan sampai di sini. Harap-harap bermanfaat untuk tuan-tuan semua. Minggu hadapan kita tak bincang lagi nun wiqayah. Jadi harapan saya semoga nanti ketika tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan tak pening. Ini kenapa ada nun baris bawah? Dari mana datang? Begitu. Jelas ya? Oke, tulis di ruangan komen. Kalau tuan-tuan faham yang saya sampaikan pagi ini, tulis di ruangan komen. Alhamdulillah. Tuliskan. Boleh? Oke, terima kasih tuan-tuan. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga yang kita belajar pagi ini bermanfaat untuk tuan-tuan semua, menambah kefahaman berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran tentunya tuan-tuan ya, insya-Allah. Dan terima kasih banyak atas ikut serta tuan-tuan. Semoga kita berjumpa lagi minggu hadapan kalau ada umur yang panjang, insya-Allah ya.
Tetap semangat, tetap istiqomah tuan-tuan dalam belajar bahasa Arab. Belajar ini perkara yang tak boleh kita berhentikan dah sebenarnya. Kita belajar dari mana saja insya-Allah. Boleh ya? Baik. Terima kasih banyak dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan menyinggung hati perasaan tuan-tuan. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Jangan lupa like, comment and share, bagi bintang ya untuk kelas kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين.